Good morning, students. In our previous session, we have started with the monopoly, that is chapter 2 of unit 1. So let us first discuss which points we are going to discuss in this chapter, then we will move further. First of all, meaning and features of monopoly that we have already discussed, then types of monopoly, fixation of either price or output or sales, then AR and MR curve for a monopolist, then nature of the demand curve for a monopoly, nature of cost curve under monopoly, then price discrimination under monopoly and price determination under monopoly, and lastly limits to the power of monopolies, that is evil of monopoly. So now let us with the types of monopoly. There are mainly 5 types of monopoly, in which first is natural monopolies. Natural monopolies exist when the supply of commodity is limited by nature and a single firm acquire complete control over it. Just for example, diamond mines of De Beer Company ઇન સાઉથ આફ્રિકા. નેચરલ મોનોપોલી શું કહે છે કે એવી વસ્તુમાં મોનોપોલી હોય કે જે નેચરલી અવેલેબલ છે અને દેટ ઇઝ નેચરલી જે વસ્તુ અવેલેબલ છે. ડાયમંડ માઇન્સ છે તો એ વસ્તુ આપણે પ્રોડક્શન ન કરી શકીએ, ઇટ ઇઝ ગિફ્ટ ઓફ ગોડ. અને જો એ ડાયમંડ માઇન્સ છે એ કોઈ પર્સને કોઈ કંપનીએ પરચેસ કરી લીધી હોય તો એની ઉપર એની મોનોપોલી થઈ ગઈ. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ natural monopolies. Second is legal monopolies, when the law prevents duplication of imitation of a particular product. A legal monopoly comes into existence like patent and copyright. કોઈ પણ પર્સન છે, હું જે વસ્તુ મેન્યુફેક્ચર કરું છું એની ઉપર પેટન્ટ કે કોપીરાઇટ કરી લઉં તો બીજા કોઈ પર્સન છે એનું એવી વસ્તુનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી શકે નહીં. તો આને લીગલ મોનોપોલીસ કહેવાય કે બાય લો તમે કોઈ વસ્તુ ઉપર તમારી પેટન્ટ કે કોપીરાઇટ લઈ લો. The third is private monopolies and public monopolies. Private monopoly is owned and operated by private individuals or organization and the main aim is profit maximization. Yes, જ્યારે પ્રાઇવેટ મોનોપોલી હોય ને એટલે કોઈ પણ ફોર્મની પ્રાઇવેટ મોનોપોલી હોય તો એનો મેઇન એઇમ શું છે? ટુ અર્ન મેક્સિમમ પ્રોફિટ. Then public monopoly, that is also known as the government monopoly. When government monopoly is there, at that time the ultimate aim is not to earn maximum profit but public welfare છે કે લોકોના વેલફેર માટે મોનોપોલી, સોશિયલ મોનોપોલી કે વેલફેર મોનોપોલી તરીકે તમે એને કન્સિડર કરી શકો કે કમ્યુનિટીના બેટરમેન્ટ માટે ગવર્મેન્ટ છે એ વર્ક કરતી હોય છે. The fourth point is simple monopolies and discriminating monopolies. Simple monopolies are those monopolies in which uniform prices are charged for all the customers. Yes, ફોર્મ જ્યારે બધા કસ્ટમરને એક સરખી પ્રાઇસ ચાર્જ કરે ત્યારે એને આપણે સિમ્પલ મોનોપોલી તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. બટ when firm charges different prices for the same product to the different customers, at that time it is known as the discriminating monopolies. The fifth point is perfect and imperfect monopoly or confident and pessimist monopoly. Yes, a monopolist is perfect and confident if he feels that he is completely secured and does not apprehend any political potential competition. જ્યારે કોઈ પણ મોનોપોલિસ્ટ છે એને કોન્ફિડન્સ હોય કે કોઈ પણ કોમ્પિટિશન પોટેન્શિયાલિટી છે જ નહીં કે નવા કોમ્પિટિટર્સ છે એ માર્કેટમાં એડ થશે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ perfect monopoly or confident monopoly. But when monopolist is continuously under the threat of new competition, at that time it is known as imperfect monopoly or pessimist monopoly. કે ગમે ત્યારે નવા કોઈ કોમ્પિટિટર્સ માર્કેટમાં એડ થવાનો બીક હોય એવા ટાઈમે આપણે એને imperfect monopoly તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. Now next point is fixation of either price or output. Yes, under perfect competition, the firm is the price taker. It has to accept whatever the prevailing market price. But under monopoly, it is not so, because under perfect competition, there were large number of buyers and sellers. But under monopoly, there is only one seller and many buyers in the market. And that is why under monopoly, firm can decide its own price. Firm is price taker under monopoly.
But under perfect competition, a firm is price maker. Under perfect competition, firm is price taker, but under monopoly, firm is price maker. It can decide its own its own output as well as the price. But in reality, the situation is that under monopoly, monopolist cannot decide both price as well as the output. Either he can fix the output or he can fix the price, not both simultaneously. મોનોપોલીમાં ફોર્મ છે ને એ કાં તો પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરી શકે અને કાં તો આઉટપુટ ડિસાઇડ કરી શકે. બે એકસાથે ક્યારેય ડિટરમાઇન ન કરી શકે. ઇટ મીન્સ દેટ ઇફ ઇટ વોન્ટ્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રાઇસ, ઇટ હેઝ ટુ sacrifice some cells, and if it wants to sacrifice its cells or increase its cells or output, at that time it has to reduce the price. It means under monopoly, if I want to sell more, I have to reduce the price. જો મોનોપોલીમાં મારે વધારે સેલ કરવું હોય, સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય, તો મારે પ્રાઇસ છે એ રિડ્યુસ કરવી પડે. then I can increase the sales. So જો મારે સેલ્સ અથવા આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તો પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરવી પડશે, અને જો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી અને મારે વધારે પ્રોફિટ અર્ન કરવો હોય તો એનો મતલબ એવું નથી કે કસ્ટમર્સ છે એને જેટલા યુનિટ્સ હું કહું એટલા પરચેઝ કરવા જ પડે. બેમાંથી એક જ વસ્તુ મોનોપોલીમાં ડિસાઇડ થાય. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ, પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે ગવર્મેન્ટનો એઝ અ સોલ મોનોપોલી, રાઇટ. પોસ્ટ ઓફિસ છે આપણી, એની મોનોપોલી છે પોસ્ટ કાર્ડની સપ્લાયમાં. તો આપણી કન્ટ્રીમાં ગવર્મેન્ટ છે એ કાં તો શું કરશે, ઈધર ઇટ કેન ડિસાઇડ ટુ સેલ 1 lakh પોસ્ટલ કાર્ડ્સ પર ડે, ઓર ઇટ મે ફિક્સ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ પોસ્ટ કાર્ડ 50 પૈસા ઇચ. એટલે કાં તો એવું ડિસાઇડ કરી શકે કે મારે 1 લાખ પોસ્ટ કાર્ડ્સ છે એ પર ડે સેલ કરવા છે, અને કાં પછી એની પ્રાઇસ છે એ 50 પૈસા રાખવી છે. હવે આ જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે ઇટ કેન ટેક ઈધર ઓફ ધ ટુ ડિસિઝન્સ. આ બેમાંથી એક જ ડિસિઝન લઈ શકે, બે વસ્તુ એકસાથે ફિક્સ કરી શકે નહીં, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ઓન ધ પબ્લિક. ઇફ ધે વોન્ટ ટુ પરચેઝ ઇટ, then they will purchase it. તમે કહો એટલી પ્રાઇસે પબ્લિક છે એ પરચેઝ કરી લે નહીં. સો it cannot decide that people should buy 1 lakh postcards every day at the rate of 50 પૈસા પર પોસ્ટકાર્ડ. એવું ન કહી શકે કે લોકોએ ગમે તેમ હોય રોજ 50 પૈસાના પોસ્ટકાર્ડ એક છે એવા 1 લાખ પોસ્ટકાર્ડ કમ્પલસરી પરચેસ કરવા પડશે, એવું ક્યારેય ફિક્સ થઈ શકે નહીં. સો હિયર ઇઝ ધ ડિમાન્ડ કર્વ ઓર એવરેજ કર્વ ઓફ અ મોનોપોલિસ્ટ ફર્મ. હવે if you remember, if there is an inverse relationship between the two variables, at that time the demand curve is downward sloping. તો અહીંયા શું થયું, price અને output both are variables, right? So if price increases, output decreases, and if price decreases, output increases. બે રીતે, જો output increase થશે તો price decrease કરવી પડશે, અને output decrease કરશે તો price એની મેરે increase થઈ જશે. તો એટલે જ અહીંયા ડિમાન્ડ કર્વ છે મોનોપોલીમાં એ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ છે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધ એવરેજ રેવન્યુ કર્વ. સો ડિમાન્ડ કર્વ એન્ડ એવરેજ રેવન્યુ કર્વ અંડર મોનોપોલી ઇઝ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ. નાઉ our next topic is AR and MR કર્વ ફોર અ મોનોપોલિસ્ટ. યસ, હવે મોનોપોલીમાં એવરેજ રેવન્યુ કર્વ અને માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ કેવો હોય છે એ જોઈએ. Monopoly is a market situation where there is only one seller who controls the entire market supply. Yes, in monopoly, there is single seller and large number of buyers, so customers have no choice. They have to purchase the product, right? And the single seller is known as monopolist. So in case of monopoly, a firm constitutes the whole industry. એટલે મોનોપોલીમાં છે ને ફર્મ અને ઇન્ડસ્ટ્રી વચ્ચે કોઈ ડિફરન્સ જ ન રહ્યો ને. ઇન્ડસ્ટ્રી મીન્સ વોટ, ગ્રુપ ઓફ ફર્મ્સ, એન્ડ સિંગલ ફર્મ એટલે આપણે એને જે ફર્મ કંપની તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ એ. તો મોનોપોલીમાં તો એક જ સેલર છે, સો દેર ઇઝ નો ડિફરન્સ બિટવીન ફર્મ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી અંડર મોનોપોલી. સો average revenue and marginal revenue curve we will understand, but you know that demand curve under monopoly is downward sloping because જો આ demand curve અને સમજીએ આપણે, on x axis there is quantity and on y axis there is price. If firm wants to sell OE quantity, then at that time price is OA, but if firm wants to sell more,
that is rather than OE. If firm wants to sell OF quantity of output, at that time price will decrease from OA to OB. એટલે જો આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે ક્વોન્ટિટી તો પ્રાઇસ છે એ ડિક્રીઝ થશે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધ ડિમાન્ડ કર્વ ઓફ ધ મોનોપોલી ફર્મ ઇઝ downward sloping. Now let us understand with the help of a table. In this table there is price, that is also known as average revenue, then number of units sold, then total revenue and marginal revenue. Price is decreasing from 10, 9, 8, 7, 6 to 5 and number of units sold increases. You know that monopoly માં આપણે સમજી લીધું કે જો price decrease થશે તો sales increase થશે, એટલે output છે એ increase થઈ ગયું. That is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now total revenue, that is 10 into 1 is equals to 10, 9 into 2 is equals to 18, 8 into 3 is equals to 24, 7 into 4 is equals to 28, then 6 into 5 is equals to 30 and 6 into 5 is equals to 30. So with the decrease in price, number of unit sales increases, and along with that total revenue also increases. Now we are going to find the marginal revenue. That is marginal revenue છે એ decrease થતી જાય with the decrease in the price. Yes, જેમ જેમ price decrease થતી જાય છે એ marginal revenue પણ decrease થાય છે. First of all, marginal revenue is 10, then 18 minus 10 is equals to 8, then 24 minus 18 is equals to 6, then 28 minus 24 is equals to 4, and then 2 and 0. So you can see that marginal revenue is decreases from 10 to 0. So now let us put it in the table diagram. જો હવે તમે આ વેલ્યુઝને ડાયાગ્રામમાં મૂકો તો તમને એવરેજ રેવન્યુ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બે કર્વ મળે. હવે એક વસ્તુ સમજો, એવરેજ રેવન્યુ મીન્સ વોટ, કે જે ટોટલ સેલ થયું છે ને એના ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ યુનિટ્સ, રાઈટ? ટોટલ રેવન્યુ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ યુનિટ્સ સોલ્ડ. તો ટોટલ અને માર્જિનલ શું બતાવે છે કે એક એડિશનલ યુનિટ, કે તમે એક યુનિટ સેલ કરો તો એની માર્જિનલ રેવન્યુ 10 છે. હવે તમે બીજું યુનિટ સેલ કર્યું તો એની માર્જિનલ રેવન્યુ કેટલી આવી? 8, પણ ટોટલ કેટલી છે? 18. તો તમે આ ટેબલમાં જ બે કોલમ જોઈ લો ને તો ઓલવેઝ માર્જિનલ શું છે? એડિશનલ એક યુનિટની જ રેવન્યુ છે, અને ટોટલ છે એ ઓવરઓલ જેટલા યુનિટ સેલ કર્યા એની રેવન્યુ છે. સો ડેફિનેટલી માર્જિનલ રેવન્યુ વિલ ઓલવેઝ બી લેસ દેન ધ ટોટલ રેવન્યુ, એન્ડ that is why MR curve always lies below AR curve. એટલે માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ છે એ હંમેશા એવરેજ રેવન્યુ કર્વ કરતાં નીચે જ હોય. જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. જુઓ અહીંયા પણ AR કર્વ અને MR કર્વ મેં બે લખેલું જ છે, એટલે માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ છે એ હંમેશા એવરેજ રેવન્યુ કર્વ કરતાં નીચે જ રહેશે. Now our next topic is nature of the demand curve under monopoly. યસ, મોનોપોલીનો ડિમાન્ડ કર્વ કેવો હોય છે એ તો આપણે હમણાં જ સમજી ગયા કે અંડર મોનોપોલી ડિમાન્ડ કર્વ ઇઝ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ એન્ડ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ ઓલવેઝ લાઇઝ બિલો એવરેજ રેવન્યુ કર્વ. Because under the monopoly, distinction between firm and industry disappears because there exists only one firm, and average revenue curve of a firm working under monopoly slopes downward. That is, monopoly faces a downward sloping demand curve from left to right. Because if the firm wants to increase his sales, he must lower the price. So now our next topic is nature of the cost curves under monopoly. Yes, there is not material difference between the cost curve of a firm under monopoly and perfect competition. In case of the increasing return, both the marginal cost and revenue cost will decrease, while in case of diminishing return, marginal cost and average cost will rise. Yes, જ્યારે રિટર્ન છે ઇન્ક્રીઝ થતું હોય ત્યારે ડેફિનેટલી કોસ્ટ છે, વેધર ઇટ ઇઝ માર્જિનલ કોસ્ટ ઓર એવરેજ કોસ્ટ, બે ડિક્રીઝ જ થવાની છે. એન્ડ વેન રિટર્ન છે ડિમિનિશ થતું હોય, ઇન કેસ ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન, બોથ માર્જિનલ કોસ્ટ એન્ડ એવરેજ કોસ્ટ વિલ increase. So the only difference is that a firm under perfect competition will be able to secure any quantity of the factor at the prevailing market price, but under monopoly, firm will have to pay a higher price when it expands its output. Yes, perfect competitionમાં શું થશે કે ફર્મ છે એ કોઈ પણ ક્વોન્ટિટી છે એ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રિવેલિંગ પ્રાઇસથી સેલ કરી શકશે, બટ મોનોપોલી છે એમાં જો ક્વોન્ટિટી ઇન્ક્રીઝ થશે તો પ્રાઇસ છે એ ડિક્રીઝ કરવી જ પડશે.
So this is an important reason why the marginal cost tends to rise with an increase in the output. Yes, જેમ જેમ મોનોપોલીમાં આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે એ માર્જિનલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે. એનું રીઝન શું છે કે આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે તો પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થશે, અને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય એટલે ડેફિનેટલી કોસ્ટ છે પણ ફર્મની ઇન્ક્રીઝ થાય છે. નાઉ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન અંડર મોનોપોલી. Aim of a firm under monopoly, like any other perfect competitive firms, is to earn maximum profit. Yes, monopoly firm છે એનો પણ એમ શું હશે? To earn maximum profit. So in other words, monopoly firm is in equilibrium when it earns maximum profit, and that is why it will produce up to a point and fix a price which will give મેક્સિમમ પ્રોફિટ ટુ ધ ફર્મ. એટલે મોનોપોલીમાં ફર્મ છે એ એવી જ પ્રાઇસ અને આઉટપુટ ડિસાઇડ કરશે કે જ્યારે એને મેક્સિમમ પ્રોફિટ થાય. બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ દેટ અંડર મોનોપોલી ફર્મ કેન ડિસાઇડ ઈધર પ્રાઇસ ઓર આઉટપુટ, નોટ બોથ. ક્યારેય પ્રાઇસ અને આઉટપુટ મોનોપોલીમાં જે મોનોપોલિસ્ટ છે એ એકસાથે ડિસાઇડ કરી શકતા નથી. So a monopoly firm will be able to earn maximum profit at that level of output where marginal revenue is equals to marginal cost. Yes, મોનોપોલીમાં ફર્મને મેક્સિમમ પ્રોફિટ ક્યારે મળશે? જ્યારે માર્જિનલ રેવન્યુ અને માર્જિનલ કોસ્ટ બે ઇક્વલ થઈ જાય ત્યારે. તો હવે ખબર કેમ પડે કે કેટલું આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરવું? તો when marginal revenue, if marginal revenue is greater than the marginal cost, output will increase. If marginal revenue is less than the marginal cost, output will decrease, and if marginal revenue is equals to marginal cost, there will be no change in the output because the firm is earning maximum profit and it is the situation of equilibrium. જો માર્જિનલ રેવન્યુ માર્જિનલ કોસ્ટ કરતાં વધારે હોય ને, ઇટ મીન્સ ફર્મ હેઝ સ્ટીલ chance to increase its output because by doing so firm can add more to the revenue than the cost, and that is why when marginal revenue is greater than the marginal cost, firm will increase its output. When marginal revenue is less than the marginal cost, at that time definitely firm is incurring losses, and that is why firm has to reduce the output. So it is there is only one situation where marginal revenue is equals to marginal cost, and it is the situation of equilibrium of a firm when firm can earn maximum profit at the output which it is producing at this point. So under perfect competition, price is equals to MC is equals to MR, but under monopoly, price is always greater than MC is equals to MR. અહીંયા Y નહીં આવે, R આવે છે. યસ, એટલે શું થયું કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં છે ને પ્રાઇસ, માર્જિનલ કોસ્ટ, માર્જિનલ રેવન્યુ બધું ઇક્વલ છે. બટ મોનોપોલીમાં પ્રાઇસ છે ને હંમેશા MC ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ MR કરતાં વધારે જ હોય છે. એનું રીઝન છે કે ફર્મની મોનોપોલી છે, એક જ સેલર છે, સો હી કેન ટેક ધ બેનિફિટ ઓફ ધ મોનોપોલી profits. So now our next topic is Shortrun Equilibrium of a monopoly firm. Yes, હવે મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે મોનોપોલીમાં there is no difference between firm and industry, and that is why અહીંયા ફર્મનું જ શોર્ટ રન અને લોંગ રન આવશે. સો લેટ અસ ડિસ્કસ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ Shortrun Equilibrium of a firm under monopoly. During short run, it is not possible for the monopoly firm to alter the size of the fixed equipment, and that is why it has to work with a given existing plant. આપણે પહેલાં જ ડિસ્કસ કર્યું છે કે કઈ વસ્તુ શોર્ટ રનમાં પોસિબલ છે અને પોસિબલ નથી. ઇન ધ શોર્ટ રન, ફર્મ કેન નોટ ચેન્જ ધ output or size of the organization. It cannot make changes in the existing technology because it is a short period of time and there is a difference, and that is why in the short run there is difference between fixed cost and variable cost. In the short run, firm cannot make changes in the fixed factors, it can only make changes in the variable factors. So in the short run, આ ડિસ્કશન ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે ધ ફર્મ વિલ ઇધર અર્ન મેક્સિમમ પ્રોફિટ ઓર ઇન્કર મિનિમમ લોસીસ એટ ધ લેવલ ઓફ આઉટપુટ. યસ, અહીંયા શું થશે કે ફર્મ
શોર્ટ રનમાં કાં તો મેક્સિમમ પ્રોફિટ દેટ ઇઝ મોનોપોલી પ્રોફિટ થશે અને કાં તો પછી મિનિમમ લોસીસ. મોનોપોલીમાં છે ને ક્યારેય ફર્મને સાવ લોસ તો થાય જ નહીં, બિકોઝ દેર ઇઝ ઓનલી વન સેલર અને કસ્ટમર પાસે બીજી કોઈ ચોઈસ ન હોય તો સાવ લોસ તો ન થાય. બટ હા, એવું બને કે ફર્મ છે ને એ એવી પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરે કે જેમાં વેરિયેબલ કોસ્ટ કવર થઈ જાય, એટલે ફર્મને લોસ છે એ ખાલી કેટલો થાય, ફિક્સ કોસ્ટ જેટલો જ લોસ થાય. સો ફ્રોમ ધીસ it can be said that during the short period monopoly price may be equal to or greater than or less than the average cost. યસ, એટલે મોનોપોલીમાં શું થશે કે પ્રાઇસ છે એ કાં તો એવરેજ કોસ્ટથી ઇક્વલ હશે, કાંઈ એના કરતાં વધારે હોય ને કાંઈ એના કરતાં ઓછી હોય ડેફિનેટલી. બટ ઇફ ધ મોનોપોલી પ્રાઇસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એવરેજ કોસ્ટ ધ ફર્મ earns only normal profit. If price is greater than the average cost the firm will earn monopoly profits, and if the price is less than the average cost the firm will incur loss. But under monopoly, if firm is incurring losses, at that time it will not stop producing output, it will still produce output, because in the monopoly જો ફર્મને લોસ થતો હશે ને તો પણ એ એવી પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરશે કે જેમાં એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ ફુલ્લી કવર થઈ જાય એન્ડ પાર્ટ ઓફ ધ ફિક્સ કોસ્ટ વિલ ઓલ્સો કવર. એટલે ફિક્સ કોસ્ટનો અમુક પોર્શન છે ને એ જ ફર્મને લોસ થશે, અધરવાઇઝ ફર્મ વિલ એબલ ટુ કવર ધ હોલ ઓફ ધ વેરિયેબલ કોસ્ટ એન્ડ પાર્ટ ઓફ ધ ફિક્સ કોસ્ટ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય અંડર મોનોપોલી ફર્મ વિલ નેવર સ્ટોપ પ્રોડ્યુસિંગ output. So let us discuss the diagram of a short-run equilibrium of a monopoly firm. This situation is about the monopoly profit. જો આપણે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ કહેતા, તો મોનોપોલીમાં એને તમે મોનોપોલી પ્રોફિટ્સ તરીકે કન્સિડર કરી શકો. On x-axis there is output and on y-axis there is cost and revenues. SRMC is the short-run marginal cost curve. SRAC is the short-run average cost curve. AR is average revenue curve and MR is marginal revenue curve. આપણે પહેલાં જ ભણી ગયા છીએ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં કે માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ ઓલવેઝ કટ્સ ધ એવરેજ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ ફ્રોમ બિલો. હવે જુઓ તમે આમાં કે માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ છે એ એવરેજ રેવન્યુ કર્વ અને માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વને નીચેથી કટ કરે છે. તો પહેલાં તો શું થઈ ગયું કે જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બે ઇક્વલ થાય એ લેવલ ઉપર આઉટપુટ ડિસાઇડ થઈ ગયું. સો યુ કેન સી ઇન ધીસ ડાયાગ્રામ એટ પોઈન્ટ પી MC and MR becomes equal. SRMC અને MR પોઈન્ટ P ઉપર ઇક્વલ થઈ જાય છે, એટલે એ પોઈન્ટ ઉપર ફર્મ આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરે છે, દેટ ઇઝ OM. હવે એવરેજ કોસ્ટ ડ્રો કર્યો. એવરેજ કોસ્ટ કહું છે, હવે પ્રાઇસ છે એ એવરેજ કોસ્ટ કરતાં વધારે હશે. શું કામ? બિકોઝ મોનોપોલી પ્રોફિટ્સની સિચ્યુએશન છે. તો જુઓ SRAC છે એ શોર્ટ રન એવરેજ કોસ્ટ કહું છે અને પ્રાઇસ છે ને એ પોઈન્ટ બી ઉપર તમને દેખાય છે. એવરેજ રેવન્યુ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ પ્રાઇસ, રાઈટ? તો પોઈન્ટ બી છે એ પ્રાઇસ છે અને શોર્ટ રન એવરેજ કોસ્ટ કહું છે એની નીચે છે. એનો મતલબ શું થયો? પ્રાઇસ ઇઝ ગ્રેટર દેન એવરેજ કોસ્ટ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ABCD shows the monopoly profits which is earned by the firm, because in this situation average cost is less than the price and the firm is earning monopoly profits. Now next situation is loss. હવે આપણે પહેલાં જ કીધું કે મોનોપોલીમાં ફર્મને સાવ તો લોસ થશે જ નહીં. ફર્મ છે એ એવી જ પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરશે કે જેમાં એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ પૂરેપૂરી કવર થઈ જતી હોય. તો સેમ વે જ્યારે માર્જિનલ રેવન્યુ અને માર્જિનલ કોસ્ટ ઇક્વલ થાય એટ પોઈન્ટ પી, ફર્મ છે એ ત્યાં આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરશે, દેટ ઇઝ OM. AR is the average revenue curve and MR is the marginal revenue curve. You know that marginal revenue curve always lies below average revenue curve. તો પ્રાઇસ અહીંયા કેટલી છે? A, બિકોઝ ત્યાં એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ પણ જો ABC કહું છે ને એ AR કહુંને ટચ કરે છે એટ પોઈન્ટ A. શું કામ? કે ત્યાં D છે ને એ પ્રાઇસ છે. તો અહીંયા શું થયું કે પ્રાઇસ ફર્મની એવી ડિસાઇડ કરી છે કે જેમાં એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ પૂરેપૂરી કવર થઈ જાય. અને જો આ AB ડિફરન્સ છે ને એ ફિક્સ કોસ્ટ છે અને એવરેજ કોસ્ટ એની ઉપર છે.
જો એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ કવર થઈ જતી હોય અને એવરેજ કોસ્ટ એની ઉપર હોય તો બેયનો ડિફરન્સ શું હોય? ફિક્સ કોસ્ટ. એટલે અહીંયા શું થયું? ABCD છે ને એ ફોર્મ માટે લોસ છે, બિકોઝ ધીસ લોસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ વિચ ઇઝ નોટ કવર્ડ અંડર ધ price of the product, because in this situation we are only able to cover average variable cost in the price. So firm has to incur losses equals to the amount of ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. એટલે જ મોનોપોલીમાં ફોર્મ છે એ ક્યારેય પ્રોડક્શન કરવાનું બંધ કરશે નહીં, બિકોઝ એની પ્રાઇઝમાં વેરિયેબલ કોસ્ટ તો કવર પૂરેપૂરી થઈ જ જાય છે. સો અંડર મોનોપોલી ઇન ધ શોર્ટ રન 2 situations are possible. The first is monopoly profits and the second is minimum loss. એટલે કાં તો મેક્સિમમ પ્રોફિટ થશે અને કાં તો મિનિમમ લોસ થશે. નાવ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ લોંગ રન ઇક્વિલિબ્રિયમ ઓફ અ મોનોપોલી ફર્મ. યસ, હવે લોંગ રનની વાત છે. તો લોંગ રનમાં તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે લોંગ રન ઇઝ અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઇન વિચ firm is able to make any changes as it wants. It can make changes in the both fixed as well as the variable factors, because in the long run there is no difference between fixed factors and variable factors. Firm can change the output according to the demand. જેટલી ડિમાન્ડ હોય એના અકોર્ડિંગ આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ કરી શકે. સો ઇન અધર વર્ડ્સ, the monopoly firm in the long run can alter the size of its fixed equipments. It can increase or decrease the output not only by changing the amount of variable factors, but it can also do it by changing the amount of fixed factors like plant, machinery, fixed equipments, etc. So the long run equilibrium of a monopoly firm will attain at that level of output where the marginal revenue is equals to the marginal cost. Yes, જ્યારે marginal revenue અને marginal cost બે equal થાય એ લેવલ ઉપર ફર્મ છે એને આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરશે. So in the long run, what will happen? The firm is able to earn supernormal profit or monopoly profit. તમે જુઓ, આ કહું અને આગળ જે આપણે મેક્સિમમ પ્રોફિટનો કહું કર્યા બે સેમ જ છે, બટ આ છે એ લોંગ રનનો છે, ઓલો શોર્ટ રનનો હતો. દેર ઇઝ નો ડિફરન્સ એટ ઓલ. અહીંયા પણ સેમ વસ્તુ છે કે જો MC અને MR બે પોઈન્ટ P ઉપર ઇક્વલ થાય છે. સો એટ દેટ ટાઈમ ફર્મ વિલ પ્રોડ્યુસ ધ આઉટપુટ. નાવ average cost is less than the price. Price is shown at point B on the average revenue curve. Point B ઉપર છે અને point A નીચે છે. એનો મતલબ શું થયો કે average cost is less than the price and the firm is earning monopoly profits. બટ જો તમે અહીંયા એક વસ્તુ નોટિસ કરી હોય ને તો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં ફર્મ છે ને ઓલવેઝ એવરેજ કોસ્ટના મિનિમમ પોઈન્ટ ઉપર જ મેન્યુફેક્ચર કરતા, બટ અંડર મોનોપોલી ફર્મ છે ને એવરેજ કોસ્ટ મિનિમમ થાય ને ત્યાં સુધી આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ નહીં કરે. એનું રીઝન છે કે જો મોનોપોલીમાં ફર્મ એવરેજ કોસ્ટ મિનિમમ કરવાની ટ્રાય કરશે તો આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરવું પડશે, બિકોઝ યુ નો જેમ જેમ આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ કોસ્ટ રિડ્યુસ થતી જાય. તો જો મારે એવરેજ કોસ્ટ મિનિમમ કરવી હશે તો આઉટપુટ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરવું પડશે, અને આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે તો અલ્ટિમેટલી પ્રાઇસ છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે. બટ no firm will do that. Why it should decrease the price? And that is why firm will not decrease the price by waiting to become average cost minimum. તો ફર્મ છે મોનોપોલીમાં એવરેજ કોસ્ટ મિનિમમ થવા સુધીની વેઇટ નહીં કરે અને એ પહેલાં જ આઉટપુટ છે એને સ્ટોપ કરી દેશે જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ બે ઇક્વલ થતા હોય ત્યાં. So it is about the long run equilibrium of a monopoly firm. Now our next topic is limits to the power of monopolist. Yes, monopolist છે એના પાવરની લિમિટ ક્યાં આવી જાય છે? The monopolist has to remain on guard against any new competitors. Yes, monopolist means what? Monopoly, single seller, many buyers. એટલે મોનોપોલિસ્ટ છે એણે પોતાની મોનોપોલી માર્કેટમાં ટકાવી રાખવા માટે થઈને કન્ટિન્યુઅસલી એક ધ્યાન રાખવું પડશે કે કોઈ નવા કોમ્પિટિટર્સ છે એ માર્કેટમાં આવી જાય નહીં. જો કોઈ કોમ્પિટિટર્સ એડ થશે એનો મતલબ એમ કે એની મોનોપોલીનો એન્ડ. ધ સેકન્ડ લિમિટ ઇઝ દેટ monopolist has to be careful about the new inventions. Yes, જો નવા નવા ઇન્વેન્શન થતા રહેશે તો એની મોનોપોલી છે ને એ કન્ટિન્યુ નહીં થઈ શકે. એની મોનોપોલી છે એ
ન્યૂ ઇન્વેન્શન્સ અને ન્યૂ સબસ્ટિટ્યૂટ્સ. ઇન્વેન્શન ઓફ ધ ન્યૂ સબસ્ટિટ્યૂટ્સ આવશે અહીંયા, કે હું જે વસ્તુનું મેન્યુફેક્ચર કરું છું માર્કેટમાં એનો કોઈ સબસ્ટિટ્યૂટ અવેલેબલ જ નથી, બટ જો કોઈ નવા સબસ્ટિટ્યૂટ ઇન્વેન્ટ થઈ જાય, ઇટ મીન્સ કે મારી પ્રોડક્ટ છે એનો માર્કેટમાં કોઈ બીજો સબસ્ટિટ્યૂટ આવી ગયો, કે કસ્ટમર છે એ મારી પ્રોડક્ટ પરચેઝ નહીં કરે અને એ બીજાનું પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરશે તો ચાલશે, તો એની મોનોપોલી છે એ એન્ડ થઈ જાય. સો હી હેઝ ટુ બી કેરફુલ અબાઉટ ધ ઇન્વેન્શન્સ ઓફ ધ ન્યૂ સબસ્ટિટ્યૂટ્સ ઇન ધ માર્કેટ. The next point is the monopolist has to take into consideration the danger of foreign competition. Yes, ફોરેન કોમ્પિટિશન જો એન્ટર થશે ને તો મોનોપોલી ગેઇન્સ છે એ એની પાસેથી વયો જાય, એટલે એણે મોનોપોલિસ્ટે કન્ટિન્યુઅસલી ધ્યાન રાખવું પડશે કે કોઈ ફોરેન કોમ્પિટિટર્સ છે એ માર્કેટમાં એન્ટર ન થાય, સો દેટ હી ડોન્ટ હેઝ ટુ ડિક્રીઝ ઇટ્સ પ્રોફિટ. એનો જે મોનોપોલી ગેઇન છે એ ડિક્રીઝ ન થાય અને એને સેક્રિફાઈસ ન કરવો પડે. The fourth point is monopolist has to be on guard against adverse public opinion. Yes, public should always be in favor of the monopolist. જો પબ્લિક મોનોપોલિસ્ટના ફેવરમાં હશે ને તો એ આઉટપુટ ઇઝીલી સેલ કરી શકશે, બટ જો પબ્લિકને જેમ થાય કે આ પર્સન છે એ લોકોનું એક્સપ્લોઇટેશન કરે છે કસ્ટમર્સનું અને વધારે પ્રાઇસ ચાર્જ કરે છે પ્રોડક્ટ્સની, તો એટ ધેટ ટાઈમ મોનોપોલિસ્ટ હેઝ ટુ બી કેરફુલ. એણે પબ્લિકને ઓલવેઝ પબ્લિક ઓપિનિયન છે એ પોતાના ફેવરમાં જ રાખવાનું છે. The fifth point is monopolist has to face the risk of state interference. Yes, political interference and state interference. જો ગવર્મેન્ટ છે એ કોઈ નવા એવા રૂલ કરે કે હવે માર્કેટમાં આ વસ્તુની મોનોપોલી પોસિબલ નથી અને માર્કેટમાં નવા કોમ્પિટિટર્સ એડ થાય છે, મોનોપોલિસ્ટ છે એ હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ નહીં કરી શકે, તો એટ ધેટ ટાઈમ જો ગવર્મેન્ટ ઇન્ટરફિયરન્સ કરી અને મોનોપોલિસ્ટના પાવર ઉપર કંટ્રોલ કરી દે તો મોનોપોલી એની જળવાય નહીં અને એણે તેનો પ્રોફિટ છે એ લેટ ગો કરવો પડે. So it is about the limits to the power of monopolist. So in next lecture we will continue with the economic effects of the monopoly as well as the evils of monopoly. Thank you very much. See you all in the next session.